नमस्कार बंधु माने पवित्र नवरात्रि रे घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को एवं निजर गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु। देखिबे आपनक समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा सहित पूरा वर्ष केबे भी धन व अर्थर कमी हेब नाही। बंधु माने जेमिति कि आपण माने समस्ते जानिछंती जे नवरात्रि रो पार्वण आरंभ होई सारिछि एवं एहार समाप्ति 2 अक्टोबर विजय दशमी दिन हेउअछि एवं चलित वर्षर नवरात्रि को बा दुर्गा पूजा को बहुत खास एवं विरल बोली मना जाए। काहेकि ना एही दिन दशहरा एवं षोडश व्रत मध्य पड़ुअछि। तेणुकरी दीर्घ 172 वर्ष परे एमिति एक शुभ दिन पड़ुअछि। गोटे दिन रे दशहरा एवं षोडश व्रत पड़ुअछि। तेणुकरी चलित वर्षर नवरात्रि केते सबु सुख जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। आयुष्मान योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग जेमिति कि पूरा 62 प्रकार शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। बंधु माने आजर एही वीडियो को आपनक पई बहुत अधिक खास होई थाए। आजिर वीडियो रे मुझे गछ विषय रे कहिबाकु जाउअछि एहा सबुठु शक्तिशाली गछ अटे। आपण निश्चित भावरे एही पवित्र नवरात्रि रे घर को नहीं आसंतु एवं निजर शरीर रे धारण करंतु। एताहा गलारे हेउ किबा हाथ रे हेउ धारण निश्चय करंतु। बंधु माने आपण मानकु मोर गोटिए अनुरोध, वीडियो को निश्चय देखंतु। बंधु माने हिंदू धर्मर केते प्रकार पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि कि एठी जेमिति वृक्षलता अछंती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाई थाए। तेबे सही वृक्षलतांक मानक मध्यरु मु आज एमिति वृक्षलतांक मानक विषय रे कहिबी जहा को बहुत पावरफुल गछ अटे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे गछटी हेउछि धला अरख गछ, जहा आपन को बहुत सहजरे मिले जीव। ताहा हेउछि धला अरख गछ। धला अरख गछ भगवान गणेशंक अत्यंत प्रिय गछ होई थाए। जदि आपण भगवान गणेशंक कृपा प्राप्ति करिबाकु चाहुअछि तेबे आपण एही गणेशंक पूजा दिन धला अरख गछर चेर को आनी धारण करंतु। धला अरख गछ को भगवान गणेशंकर स्वरूप कहा जाई थाए। जेउ धला अरख गछ 11 वर्षर ऊर्ध्व होई थाए सही अरख गछर चेर भगवान गणेशंकर सुंडर आकृति नहीं थाए। भगवान गणेश को शुभ लाभर स्वामी कहा जाई थाए। जदि सिद्धि रिद्धि शुभ लाभ एवं धन ऐश्वर्यर प्राप्ति करने चाहूँगी तेबे एही अरख गछर चेर को एही नवरात्रि रे घर को नहीं आसंतु। एहा परे एहाकु आपण ठाकुर घरे पूजा करी गोटे तंबार किंबा चांदीर ताबजी रे पुराई आपण गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु। देखिबे एहा द्वारा आपण को अनेक फायदा प्राप्ति हेबो। नवग्रह पीड़ा दूर होई थाए। खास करी बुध ग्रहंकर पीड़ा मध्य दूर होई थाए। भगवान गणेशंकर आशीर्वाद आपण को प्राप्ति होई थाए। व्यापार वाणिज्य एवं कर्म क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करी थांती। आपण कौन सी चेर आणंतु कि न आणंतु किंतु एही पवित्र नवरात्रि रे धला अरख चेर अवश्य आणंतु एवं ताहा धारण करंतु। शुभ फल आपण को निश्चय मिलिबो एवं आपणक घरे पूरा वर्ष धन धान्यर पूर्ण हेबो। तेबे बंधु माने परवर्ती चमत्कारी गछटी हेउछि कला दुदुरा गछ। एही गछर चेर आपण एही नवरात्रि रे घर को आनिकी ताहाकु पूजा करी चांदी किंबा तंबार तापसी रे पुराई आपण गलारे किंबा हाथ रे धारण करंतु। दुदुरा गछ को भगवान भोला शंकर स्वरूप मना जाई थाए। कला दुदुरा कला भैरवंकर स्वरूप मध्य होई थाए। कला दुदुरा रे शनिदेव मध्य वास करी थांती।
ମାତା କାଳୀ ବି କଳାତୁତୁରା ଉପରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତେବେ ଯେବେ ଆମ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳାତୁତୁରା ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳାତୁତୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଳାତୁତୁରା ଫୁଲ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳାତୁତୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ କଳାତୁତୁରା ଚେର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଚାନ୍ଦି ତାବଜିରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କଳାତୁତୁରା ଚେର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଧନଶାଳୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅନ୍ନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁକେତୁଙ୍କ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗି ରହିଛି, ଭୂତପ୍ରେତର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳାତୁତୁରା ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କଳାତୁତୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଏହି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବଜିରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ମହାରାଜା କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବରସିଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁ ନାମରେ କୁହାଯାଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ବିଞ୍ଚ ସର୍ବଦା ଓଲଟା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ବିଞ୍ଚରେ କ୍ଷୀର ବନାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହାର ବିଞ୍ଚରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନବରାତ୍ରିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତାବଜିରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା ଅଛି,
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମିଳିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହର ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁକେତୁ ପୀଡ଼ା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ଅପରାଜିତା ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।